एक वड्डा मसला सामने आया जिहदे विच एक हैलीकॉप्टर किराए ते लिया जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह हरां दे वल्लों और बाद विच उस दा जिहड़ा किराया हुंदा है वो पूरा तारिया नहीं जाता। ਤੇ 2019 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾव ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਨਲ ਆਰਪੀਐਸ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ देना पैना है तो वो पैसे भी वापस मोड़ने तो मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈਲੀਪੈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਕਰਨਲ ਮਹਿਲ। मैं अपना आस्ट्रेलिया चला गया, इतने पिछे फ्लाइंग होंदी रही, पैसे आते रहे रुकते रहे पर मैं फ्लाइंग इन्हों की रोकी नहीं, वो भी सारी मैं मीडिया को दी है कि विदाउट इवन टेकिंग एडवांस। एंड महल ने आप इन्होंने कहा भी इस तरह कभी फ्लाइंग होंदी नहीं बट मेरे कहते अनिल राज फ्लाइंग करा ही जा रहा। जब मैं वापस आया जो मेरा बकाया पैसा सीगा इन्होंने मैंने 5 करोड़ 50 लाख राजिंदर गुप्ता की वेरीअस कंपनीज तो इन्होंने मैंने पैसा दिता जोड़ा राजिंदर गुप्ता डिनाई करता भी मेरी कंपनियां नहीं है। ट्राइडेंट ग्रुप इसकी कंपनी है, बठिंडा कॉटसवूल इसकी कंपनी है, एशियन ट्रेडिंग कारपोरेशन इसकी कंपनी है, लोटस पार्क इसकी कंपनी है। वो बैंक से इन्होंने मैंने ट्रांसफर किया। राजिंदर गुप्ता की मेरे को चैट्स भी है, मेल्स भी है। हाँ जी हाँ जी बकायदा जोड़ा पैसा बच गया जब मैं इन्होंने मंगण गया इन्होंने मैंने मिलने तो भी इनकार करता। CM हाउस में बड़े धक्के खाधे, इन्होंने मेल्स पाइया, फोन किए, दे नेवर टुक माई कॉल्स कि 3 घंटे पर डे के हिसाब नाल मैंने पैसे देणगे 5 लाख रुपीज़ आवर। वो महल ने ही ड्राफ्ट किया जोड़ा इन्हों का कैप्टन का एडवाइजर सी तो वो पैसा सारा को मैं कंट्रैक्ट इन्होंने सारा दिता सी। हुण मैं अपने मदर के संस्कार वास्ते गया, पिछों इन्होंने एडवांटेज लिया। चंडीगढ़ पुलिस से जब मैं रिपोर्ट फाइल की, इकनॉमिक अफेंस विंग की रिपोर्ट है जिहदे च इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने क्लीयरली लिखिया है कि भी ये बंदे दोषी ने, इन्हां ते परचा होना चाहिए। लेकिन परचा होने की थां ते मेरी फाइल है जिहड़ी वो पंजाब ट्रांसफर कर दी गई किसी सीनियर पुलिस के कहण ते, वो उत्थे धूल मट्टी खा रही है। मेरे पैसे जी तकरीबन हुण इंटरेस्ट वगैरह लगा के 3 करोड़ तो ऊपर ने जी जिहड़े इन्होंने मैनूं देने हैं। और 5 करोड़ कुछ लाख दी जिहड़ी तुहाडा अमाउंट वो इन्होंने मैंने देता, वो मैं मीडिया में भी शेयर कर चुका है। पर जी सब तो मजे की गल है नॉट ओनली राजिंदर गुप्ता मेरे से झूठे केस पा रहा है। वो उस वेले गए सी वी आर इन ट्रबल, सानू वाइजा या हैलीकॉप्टर चाहिए ने। उस वेले अपना अनिल जनों का काम आया सी तो कहने का मतलब तुसीं इन्हां दे दरवाजे जांदे हो, तुसीं इन्हां दी अद्धियां पेमेंटां करदे हो, फिर बाकी पेमेंटां कर पे फलाने तो ले लै। ये कोई यार किहड़े दर्जे दे बंदे हो, इस वाली कोई फिश मार्केट है कि सब्जी उत्थे ले लै। सो दिस इज टाइम दैट दे वेक अप। नाउ दिस इज अ फाइट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। बंदे असीं सारे इकट्ठे हैं, फौजी तुहानूं पता है। दूजा मैं अपनी गल भी दस दियां, बिसाइड बीइंग द फौजी बैकग्राउंड मैं पंजाबी मंच का एडिशनल जनरल सैकटरी हाँ। तो उत्थे तुहानूं पता साडे DSP बलविंदर सिंह का नाम तो सुनिया होना, उन्होंने ड्रग्स बिल ਲਈ 5 साल लड़ाई की सी तो अखीर लिफाफे खुल गए सी। द बिगेस्ट इशू 4 साल के भाजी उत्थे अनिल जी उत्थे लड़ते रहे हैं। हुण असीं नाल असीं साल अगे नहीं जाणदे, असीं सानूं इंसाफ चाहिए। अब रिपीटिंग अगेन सानूं इंसाफ चाहिए, इंसाफ असीं लैके रहांगे। एक वड्डा मसला सामने आया जिहदे विच एक हैलीकॉप्टर किराए ते लिया जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह हरां दे वल्लों और बाद विच उसका जिहड़ा किराया हुंदा है वो पूरा तारिया नहीं जाता। 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा इलैक्शनस दे विच जिहड़ा ये हैलीकॉप्टर लिया गया सीगा और ये हैलीकॉप्टर किन्ना दा सीगा, किन्ने पैसों का मसला, किन्ना किराया दे दिता गया, किन्ना किराया नहीं दिता गया, हुण की अड़चन है इस मसले दे विच, ये केस अज हाईलाइट क्यों हो रहा, ये मसला अज सामने क्यों आ रहा है इस तरीके दे नाल उभर के। तो इस सारे ते गलबात करने दे लई मेरे नाल वो आर्मी तो लोग ने और जिन्हां दा जिस कंपनी का वो हैलीकॉप्टर सीगा वो सर भी साडे नाल ने, इन्हां दा नाम भी जाणांगे असीं और सारे मसले की तह तक जावांगे। सर सब तो पहला तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तुहाडा नाम दसो जी। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल राज है तो मैं एक्स आर्मी पायलट हाँ जी। तो ग्रीन हॉक सोल्यूशनस मेरी कंपनी है। तो 2019 के जोड़े लोक सभा चुनाव सीगे मैनू कैप्टन अमरिंदर दे उदों एडवाइजर जोड़े एविएशन के सीगे करनल RPS महल जोड़ा मेरा सीनियर होंदा सी उन्होंने मैनू फोन किया कि भी कैप्टन साहब नूं कोई जहाज़ नहीं मिल रहा, सारे जहाज़ BJP वाले लै गए है तो हुण तुसीं कोई साडी मदद करो। तो मेरे उदों 2 जहाज़ मैं लीज़ ते लए सीगे, वो तेलंगाना सीगे। तो मैं कहा भी जे मैं जहाज़ बुलाऊँगा तो मैनूं उहदा हरजाना भी देना पैना है तो वो पैसे भी वापस मोड़ने। इन्होंने मैनूं कहा तुसीं राजिंदर गुप्ता जोड़ा ट्राइडेंट ग्रुप का मालिक है वो 9 सैक्टर चंडीगढ़ च घर है, वह 60 नंबर कोठी वो उत्थे बुलाया, मैनूं लैके गया ये RPS महल। उत्थे राजिंदर गुप्ता, भरतिंदर सिंह चहल जोड़ा पहला होंदा सी कैप्टन साहब का एडी ते अपना एक दीपक नंदा जोड़ा ट्राइडेंट का मुलाजम है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡਰਾਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈਲੀਪੈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਟੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਕਰਨਲ ਮਹਿਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇਵਨ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ। ਐਂਡ ਮਹਿਲ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਨਿਲ ਰਾਜ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਟਸਵੂਲ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਪਾਰਕ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਸ ਪਾਈਆਂ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਟੁੱਕ ਮਾਈ ਕਾਲਸ। ਫਿਰ 2019 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਬੀ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆधी ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਆਵਰ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੇ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਧੂਲ ਮੱਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ 5 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਮੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪੈਸਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਮਹਿਲ ਸੀ ਵਿਚੋਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਨ ਕੋਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਨਰ ਕੋਡ। ਅੱਜ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਕੁਮਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਓ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਘਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ 100-150 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇਨ ਮਾਈ ਸਪੋਰਟ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਜਸਟ ਕਾਜ਼। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਆਂ ਕਰੋ।
ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੀ ਆਰ ਫੌਜੀਜ਼ ਵੀ ਟਾਕ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 2023। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਢਾਈ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟ ਮੀ। ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਰ ਹੀਅਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਨਾਓ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਟੂ ਜਸਟ ਗੈਟ ਮਾਈ ਮਨੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, BIS ਚਹਿਲ ਤੇ ਕਰਨਲ ਮਹਿਲ, ਦੇ ਆਲ ਹੈਡ ਪਲਾਨਡ ਦਿਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬਸ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀਡ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਫੌਜੀ ਟੂ ਫੌਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 1 to 1 ਨੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਡਿਊ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅਨਿਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਜਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਨਿਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਦੇ ਵੇਕ ਅਪ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਿਸਾਈਡ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਫੌਜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਬਿੱਲ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਅਨਿਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ।